Welcome to our yet another roundtable in our 10-year dialogue among Ukrainians and Russians in the diaspora, standing up for Ukraine and against the Kremlin's aggression. Our association is the oldest active gathering of pro-democracy immigrants from our countries. We are an official partner of the Global Democracy Coalition. We respect the work of other entities and leaders in this space who have maybe more establishment background and resources, but we are also here for the long haul. Part of our mission and purpose is to maintain and expand the diversity and equity of our diaspora voices, including those who are not being heard. Our purpose is not to provide expert analysis in the usual sense, although most here are experts in anti-war organizing and in humanitarian work. And from time to time, we also hear from experts in the more conventional sense. Today, in the spirit, we are reflecting on the Peace Summit initiated by Ukraine that took place a week ago. And I believe that supporting Ukraine against aggression includes supporting its peace initiatives as well. Ultimately, Ukraine's military success and defense agreements are, in my opinion, a means toward the goal, which is integrity, peace, and security. We are also at a time when the US and France may be on the verge, and some other countries possibly following suit, on the verge of major changes that are highly likely to weaken their support for Ukraine, in my opinion, and for the fundamental causes of democracy and human rights. So the key thing, those of us and those who will be watching us afterward, if you are blessed to be citizens of a democratic country, you should go and vote. But beside this, we can also help create a slightly more favorable environment for Ukraine peace initiatives from a micro level by discussing and explaining them to each other and to a wider audience. Can our anti-war groups in the diaspora help Ukraine by increasing attention to its peace initiatives through public debate around them? Can we also help Ukraine by other actions in support of the summit and by trying to put some extra public pressure upon Russian members of the elite to urge them to raise their voices internally and try to push the regime toward negotiating and toward a ceasefire? Саммит показал, что очень большое разделение существует между странами мира. Все вот эти страны глобального юга, основные его лидеры, они, к сожалению, не на украинской стороне. Они выжидают, кто как чья возьмет. Я вот писал в одной из своих статей, суть в том, что одна сторона демонстрирует свою решимость добиваться своих целей, что бы это ни стоило, и это вызывает, если не позитивную реакцию, то понимание и серьезное отношение со стороны глобального юга, а другая сторона такая говорит, ну, мы как бы воюем за демократию, демократия под угрозой, но не под такой уж на самом деле угрозой, чтобы мы там посылали свои войска. То Макрон говорит, посылаем войска, другие говорят, ни в коем случае, то еще что-то. Страны Запада по разным причинам не готовы эскалировать, как они это говорят, они боятся, они запуганы, они сами себя запугивают. Завершение войны будет, как она завершится, будет решаться на поле боя в первую очередь. А дипломатические ухищрения, они будут это сопровождать. Поэтому я считаю, что главным усилием, как можно повлиять, постараться повлиять на это дело, это по-прежнему пытаться давить на свои страны с целью не уменьшения ими поддержки Украины, прежде всего материальной, военной и так далее. Я живу в Америке, покинув Россию по политическим мотивам. И если говорить об этом беспардонном, циничном вторжении в нарушение всех международных договоренностей, я в этом смысле близок к не очень близкому ко мне Явлинскому. Я очень хочу, чтобы было остановлено кровопролитие. Его дальнейшая эскалация, продолжение решать на поле боя – это бесчеловечно. Украинская инфраструктура разрушается циничным, подлым образом каждый день. Ну что там останется от нее? А сколько людей погибают? Я бы стоял за то, чтобы остановить эту войну, даже не отстаивая территории, которые захвачены оккупантами, при одном условии, что вся остальная территория Украины становится под защиту НАТО. И войска НАТО вводятся в эту страну. I left Russia in protest against the unjustified and unprovoked Russian invasion in Ukraine. I chose to speak in English to clarify language terms for foreign nationals. In Russian, the words for peace and world are the same. When the Russian state talks about peace,
what they seek is to dominate the entire world. Russia understands only the language of force and will accept fair peace terms based on Ukraine's military performance and technical advantages. Russians who oppose the war with Ukraine can help manage the military situation, which will eventually lead to direct peace talks between Russian and Ukrainian leaders. Russia imprisons its citizens for long terms, even for small unarmed protests. Russian wives, mothers, and children should discourage their husbands, sons, and fathers from going to war. If mobilized, support them to surrender. Explain that Ukraine treats Russian soldiers as prisoners of war, kept in special camps apart from regular criminals. Russian residents must decide whether they are witnesses or accomplices in the war crimes committed by their state. We, Russian immigrants enjoying safety in host countries, should fight against the common mistakes spread by Russian war propaganda. Russian threats to start a nuclear war are a bluff, and because Russia is technically unprepared for a large-scale attack and lacks the political will, though Putin wants to believe otherwise. There is no risk that opposition parties in Europe will stop sending military aid to Ukraine if they win elections. Russian immigrants should educate their compatriots on genocide, war crimes, and the Geneva Conventions. По поводу того, что может сделать российская диаспора для украинцев и для окончания войны. Здесь, в Германии, по крайней мере, да, я вижу, как это происходит. Все люди, которые могут говорить по-немецки, которые хоть как-то могут помочь сами поддержать кого-то, стоят немножко на ногах сами, да, они пытаются помочь и украинской диаспоре в оформлении каких-то документов, с переводами, еще с чем-то. Эти действия только для того, чтобы поддержать друг друга. И в этом, в принципе, и заключается основная задача. Нам нужно как можно больше усилий применить для того, чтобы образовать людей. Многие наши бывшие соотечественники, они поддерживают Трампа, они поддерживают тому подобных политиков, которые прямо говорят, что Украину сольем Путину. Некоторые политики просто в открытую говорят, что если мы придем к власти, то мы закончим демократию в Америке вообще. Мы назначим военных и генералов только тех, которые поддерживают нашу точку зрения. И это очень-очень страшно. Не только по отношению к Украине, хотя, конечно, по отношению к Украине это будет иметь катастрофические последствия, но по отношению ко всему миру людям надо попытаться объяснить, чтобы они понимали, за что они голосуют, иначе мы окажемся в безвыходной ситуации и с точки зрения помощи Украины, и с точки зрения помощи просто демократии во всем мире. Очень многие пытаются просто отгородиться от этого, поэтому в большинстве русскоязычных чатов местных любые разговоры по политике пресекаются. Что мы можем сделать как диаспора? Привлекать внимание к этой проблеме, организовывать соответствующие митинги. Люди стали немножко уставать от войны, которая даже идет не у них. Им тяжело думать о том, что да, если войну не закончить, там она перекатится дальше. Хочу пройтись по списку тех, кто у нас здесь есть. Барселона, Надя, правильно? Надя на связи. Максим из Риги, Мария Шитона, те, кто еще не выступал, Дмитрий Клайн из Денвера. We are part of a new civil society force connecting numerous pro-democracy communities abroad in Germany and worldwide with civil society in Russia. Our movement is committed to the victory of Ukraine, democratization of Russia and support democracy worldwide. Сейчас есть такая усталость от митингов, и некоторые россияне, россиянки, и не только, считают, что у нас зачем. Но эта символическая часть, она очень важна. Важно показать, что есть россияне, россиянки и люди, связанные с Россией, которые против
против вторжения, против агрессии, которые поддерживают Украину. Их должно быть видно. Мы тоже общаемся с политиками. Конечно же, мы требуем поддержки Украины. Мы занимаемся построением сообщества. Мы считаем, что вот такие сильные сообщества за границей, вообще в перспективе сильное гражданское общество, это в том числе тоже помощь Украине, потому что мы надеемся, что Россия станет когда-нибудь демократическим государством. Мы хотим в этом тоже снизу участвовать, насколько это возможно. И мы еще занимаемся гражданским просвещением. Это, конечно же, означает разговоры на неприятные темы, не только на то, что происходит сейчас, преступления, которые совершаются сейчас, военные преступления, но и занятия историей. Да, мы тоже бы хотели остановить кровопролитие, это естественное человеческое желание, что называется, заморозить, да, вот просто, чтобы люди не погибали. Мы задаем себе вопрос, а что будет после этого? Что будет с людьми на оккупированных территориях? Основной миссией нашего движения является объединение всех россиян и всех русскоговорящих в Швеции, протестующих против путинской войны в Украине. Нашими целями является развитие антивоенного движения россиян в России, поддержка гражданского общества, антивоенных и демократических инициатив в России и в других странах. Также это оказание поддержки Украине в противостоянии путинской агрессии и противодействие путинской пропаганде и другим инициативам, которые направлены на дестабилизацию демократических институтов Швеции. За нашу эффективную, яркую деятельность Генпрокуратура Российской Федерации признала нас нежелательной организацией в декабре 2022 года. Мы поддерживаем украинскую инициативу мирного соглашения. Мы считаем, что нужно продолжать делать то, что мы можем, чтобы влиять на общественное мнение и настрой избирателей в тех странах, где сейчас мы живем. Публиковать разоблачающие расследования про путинский режим, организовывать просветительские проекты, проводить яркие уличные акции и так далее. Для синергии этих усилий очень полезно иметь скоординированные действия с украинскими активистами. Мы в целом в основном занимаемся сплочением латвийского общества, потому что оно очень сильно разоблачено на русскоговорящих и латышскоговорящих. Но мы в том числе активно поддерживаем Украину. Итак, во-первых, о саммите. Как уже сегодня не раз сказали, это очень важное и правильное начинание, и все мы его здесь, безусловно, поддерживаем. Но хотя среди подписавших было несколько стран Южной Америки, Африки и Азии, мы видим, что глобальный юг явно не занимает четкой позиции по поддержке Украины. Но я здесь не для того, чтобы критиковать развивающиеся страны, или уж точно не для того, чтобы призывать к еще большему давлению на них. Наоборот, я считаю, что нам нужно больше прислушиваться к их проблемам и запросам. Китай и Россия проводят свою, по сути, неколониальную политику, и они действительно им помогают, развивая инфраструктуру или обеспечивая базовыми ресурсами, но этим Москва и Пекин покупают их лояльность. И, возможно, если бы Запад более чутко реагировал на запросы стран глобального юга, большее число из них поддержали бы нас и поддержали бы настоящий мир в Украине. Это тоже одно из таких направлений, куда российское антивоенное движение, особенно в странах глобального юга, особенно в развивающихся странах, могло бы начинать давить, но и в Европе тоже это же большое значение имеет, что мы будем транслировать европейским политикам, потому что это тоже важно им давать понимать, что на страны глобального юга тоже нужно обращать внимание и прислушиваться к их запросам. Это очень здорово, какой здесь формат собрался низовых инициатив, и это очень приятно было слышать, как люди из разных стран вкладывают свое время и энергию, и это очень важная работа. Но я уверен, что, действуя поодиночке, мы не сможем добиться значимого результата в признании нашей легитимности как антивоенных россиян. У нас, в отличие от белорусов, нет избранного президента, как Тихановская, и поэтому каждая значимая, большая политическая сила российская
из оппозиции перетягивает одеяло на себя, и в результате не все антивоенные граждане остаются охвачены и остаются защищенные и представленные где-то. Потому что отдельные организации полностью отказываются от сотрудничества с другими, они считают себя выше этого и не хотят координировать свои действия хотя бы в каком-то совещательном органе. Нам нужно всем вместе общаться и делиться опытом, и тогда мы сможем добиться результатов по тем важным инициативам, которые сегодня обсудили. Я так же, как и Игорь, и, наверное, как многие из присутствующих тут из нашего комьюнити, тоже покинула Россию по политическим причинам. По поводу мирного саммита. Значит, с каждым продвижением каких-то мирных инициатив навстречу мирному диалогу Кремль демонстрирует еще более агрессивные шаги и угрозы военных конфликтов в разных частях мира и также усиление военных действий непосредственно в самой Украине. На сегодняшний день внутри России нет должного эффекта от принятых санкций. На наших глазах Россия перестроилась на военные рельсы экономики. Вся высокотехнологичная промышленность от гражданской до военной по-прежнему существует благодаря серому импорту. Санкции успешно обходят через третьи страны. Сильнейшая кремлевская пропаганда создает внутри России все больший информационный вакуум. Люди не чувствуют вообще, что происходит на самом деле, те, которые там находятся. Я считаю, что для продвижения мирных инициатив необходимо призывать все ведущие страны к еще более удушающим экономическим и ресурсным санкциям. Это мы тоже можем делать, которые будут тотально парализовывать олигархический режим близкого круга Путина, чиновников, пропагандистов и всех тех, кто поддерживает режим и войну. Также я считаю, что необходимо усиливать давление со стороны ведущих стран на те государства, которые занимают нейтралитет по отношению к действиям России в Украине, и вовлекать их тоже в мирный диалог. Необходимо бесперебойно военно поддерживать Украину. Таким образом, мирный диалог будет иметь более высокий результат. Я долгое время занимался и занимаюсь защитой прав коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока. Всего из всех 42 коренных малочисленных народов ни один народ не превышает по численности больше 50 тысяч. С точки зрения демократии, мы тоже никакой не электорат, нас очень мало. Да? То есть нам, наверное, тоже можно особо и не прислушиваться, мы все равно никак не сыграем никакую роль на выборах. Но мы есть, мы пытаемся выживать вот, в любых условиях, да, и что-то делать. Конечно, нынешние режимы, на самом деле, это уголовники, да, это люди из подворотни, двоечники захватили власть в огромной ядерной стране. Ни в коем случае нельзя останавливаться, подвергаться пессимизму. И особенно это важно с точки зрения того, что мы оставим нашим детям и внукам. У меня у самого 10 детей, да, уже 3 внуков, и поэтому для меня этот вопрос является очень важным. А я уже с 2016 года вынужден был уехать из России, но начиная примерно с июля 2023 года меня признали иностранным агентом, персонально, при том, что моя организация в 2016 году закрыли. Сначала ее признали иностранным агентом в России, а потом закрыли. И вот с того времени против меня уже возбудили 3 уголовных дела в России. Я в ООН, как Дмитрий уже сказал, давно уже работал, вот, нахожусь, да, продолжаю это делать по коренным народам. И симпатии многих представителей коренных народов глобального юга, они на стороне России. У них у всех есть представление о том, что Россия является продолжателем дела Советского Союза. Вы помните, наверное, что Советский Союз сколько, в принципе, как бы вкладывал, да, вот, и реальные дела, и пропагандистские. И вот наша работа, которую мы в последнее время со моими коллегами пытаемся делаем в ООН, привело к тому, например, что в этом году на сессии ООН в апреле зал практически не воспринимал выступления правительства России, официальных представителей России, пропагандистов России,
а больше слушал нас. Мы выпустили уже несколько исследований, отчетов там, о влиянии войны России против Украины на коренные народы России и Украины. К концу июня мы выпускаем новый отчет о том, как Россия использует коренные народы в системе ООН. И будем это представлять на следующей сессии ООН, которая будет в июле в Женеве. Инициатива низовая, она является очень важной работой, которая сегодня делаете вы, ваша организация. Я недавно был на Вашингтонском диалоге, где были практически все лица, персоны российской оппозиции, которые все время в телевизорах, там, в YouTube, ну и в разных других средствах массовой информации. К сожалению, конечно, у меня после общения с некоторыми из них возникает ассоциация очередные кремлевские мечтатели. Они тоже, как и мы все, вышли из одного места, теста, и вот это вот называть себя либералом, при этом все равно вот имперские мышления у многих присутствуют. Но в любом случае, я думаю, нам все равно необходимо будет всем разговаривать, договариваться, обсуждать. Поэтому я тоже очень считаю важным, да, чтобы мы могли бы, вот и наша ассоциация, общаться с другими. И здесь вот я перехожу опять к тому, что я представитель коренных малочисленных народов. У нас единственный способ нашего выживания – договариваться. Да? Мы никогда не можем разговаривать с позиции силы. Вот то, что делает украинская дипломатия, я считаю, это очень важно. Конечно, я абсолютно согласен с некоторыми здесь выступающими, что гораздо важнее победа украинской армии на поле боя. Абсолютно согласен вот с тем, что предложил Дмитрий сегодня, да, по итогам нашей дискуссии. Тот документ, я его полностью поддерживаю, и поэтому еще раз большое спасибо всем. Я очень благодарен Павлу, потому что на самом деле то, что он говорил про малочисленные народы, это проекции, это мы, только мы малочисленные не коренные, а малочисленные мигрантские народы в наших новых странах. Говоря про ООН, в прошлом году, в сентябре прошлого года, я и представительница нашего круглого стола Люба Стасин, бывший депутат Верховной Рады Украины, презентовали наш проект, в котором вы сегодня участвуете. В штаб-квартире ООН есть видеозапись. Также смотреть. Проблема коммуникации в нашей мигрантской правозащитной и антивоенной среде, она довольно существенная. Мы с уважением, опять-таки, относимся, я с большим уважением отношусь к тому, что делают такие другие крупные деятели с большими ресурсами, но мы не хотим, чтобы российская политэмиграция была каким-то таким вертикально интегрированным сообществом. Все входят в какой-то область. И мы будем продолжать диалог. Один из вопросов, который поставил Павел, это на самом деле печальная история игнорирования и собственных меньшинств, и малых стран и народов. Не только нашей имперской властью и несколькими ее итерациями, но и, к сожалению, значительной частью нашей демократической оппозиции. Я помню по своей работе с беженцами, иммигрантами в России, в Центральной Азии в начале 90-х годов. Еще был в Москве. Эти уроки, которые мы можем извлечь из нашего опыта и из того, что делает, на мой взгляд, хорошо и правильно Украина. Это понимание того, что мир состоит не только из великих держав, не только из тех, кому, к сожалению, российская и демократическая, и далеко не демократическая элита устремилась в порыве как единственным своим собеседником в начале 90-х годов. На самом деле преобразование России, которое мы хотим увидеть в нашей жизни, и мир и безопасность Украины не могут быть достигнуты без участия малых народов, малых стран. Приглашаем вас к сотрудничеству и к совместной работе со всеми, с кем необходимо работать. Спасибо всем за участие. Хорошего дня. Будем на связи.